अलहमदुलिल्लाह जी तैयारी मुकम्मल हो गई है तो तैयार हो गए हम जाने वास्ते। अज जो ना मैं पहली बारी ना बेड़ी ते बहना वा ते दरिया दे विच जेहड़ी चलदी है ते इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। ते तुसीं दसना मैनूं किदां दी लग रही है। पर ऐनक मेरी नहीं हैगी, मैं इमरान दी चुक के लाई। मैं क्या थोड़ी मैं भी थोड़े ला के ते देख लां किदां दी लगदी है। 550 रुपए का टोटी पे ट्रैक्टर क्लास पा दी बड़ा महंगा, ये तो बहुत महंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से भी ठीक है। अल्लाह पाक थानू खुश रखिए, आबाद रखिए जी। आइटम लोग करते हैं स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी कपड़े शपड़े जो मैंने सारे इस्त्री करके ना रख दिते हैं ला के हुण असीं कर रहे हैं तैयारी। ते अल्हम्दुलिल्लाह जी बाकी सारे मैं कपड़े इस्त्री करके ते ना छापर छपा के रख ले ते नाले ना बैग नहीं है इस करके हम हुण आप येलो बैग लेके आवांगे ते उन्हां दे विच जेहड़ा ना कपड़े शपड़े पा के रखूंगी जी। हले ना जन्नत वाला एक सूट जेहड़ा इस्त्री करन वाला रहिंदा वा ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਗ ਦੇ ਆਤੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੰਗੀਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਇਹ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਲਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਖੜਕਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੁਕੱਦਸ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ बैग मैं तेन बाहरों लिया ना मोढे शोल्डर बैग मोढे ते पाना लांदा ताकि फिर ना बच्ची ना आला फिर मुश्किल नहीं होगी बैग तू आ कपड़े शपड़े सेट कर ला। आ जन्नत गोल दा जेड़ा सूट भी इस्त्री कर ला, बाकी जेड़ा कुछ रह गया है। रंगीली में जो अल्हम्दुलिल्लाह इंदे फटे चाढ़ दिता। हुण जी ये हुण खुलन शुलन के न्याणे शुरू हो गए खुलन वास्ते ताकि जड़ा ना सोहनी फिट फाट हो जाए चले सुकून ना, क्योंकि कहते हैं कि सवारी जी ना ये सुथरी होनी चाहिए है, परेशानी ना बने तुहानू रस्ते। रंगीली जी अलहमदुलिल्लाह ठीक हो गई है तो इनू हुण खारे चढ़िया यानी कि तेल मेहंदी दी हो रही है तो टाइम भी काफ़ी हो गया, लगता जाते जाते शाम हो जानी है। अलहमदुलिल्लाह जी रंगीली ठीक करवा के जी मैं इधर भाई ले आ गया, इधर बैग लेने ते क्या हुआ क्या न्याना जी ओ करता है ओ भूंडा लड़ जाना पीछे हो जा। बैग जी अलहमदुलिल्लाह मैं ले लिया ते आ बैग है जिंदे च असी समान समून पाना ते ठीक है। बैग वैसे जन्नत गुल दे 4-5 सूट ने ते एक मेरा होना, एक मुकद्दस दा होना ते एक असी पा के चले जाना। ते न्याणे माशाल्लाह जी इंजॉय कर रहे हैं इधर गड्डियां दी। हैं ये मैनू कुछ कह रही है रुवत इधर देखो चुप करके देख रही है, एड्डी बड़ी होगी तो अजे कार्टून देख रही है। कम देख लो इले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो जी बैग आ गया, ठीक हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਕੋ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਸ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਲਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦਰਦ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਅੰਦਰ गर्मी में क्या बहुत है ते मैं जन्नत में 2 वारी नवा दिता। अगे 1 वारी नवाई दा ना, हाँ 2 वारी नवाया। इन्नी गर्मी ते बस ना बाहर पै हुंदा ते अंदर ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? सीधा करो मैं कहूं बाहर पंखा लाऊंगा फिर भी थोड़ी बहुत ठंडी हवा ते आएगी ना। ते जेडी मच्छरदानी जन्नत में मच्छरदानी च पा देंगे आप ओदा पै जाएंगे मच्छरदानी च बार बार चलो बहरहाल सच हाँ वो मच्छरदानी जी ना जिंदे थले गद्दा लगा वो पा दे नरम भी है तो थोड़ी बहुत सुकून सुती रहेगी। वो अगू लै जाता वा नहीं अगू वो लै जाती जाली जी तो बंदा फिर कड़ कुड़ लेंदा है। तो एक आ मंजी बाहर पई है, एक आ पई है ते नाल लै पक्खा तो अपना चलता नहीं है। हुण मिस्त्री नूं फोन अगे दोपहरे कहा भी सी मिस्त्री नूं क्योंकि अंदर तो नहीं पै होना पक्खा भी अपना नहीं चलता सर जी। पक्खा भी जी साडा दरअसल ना राती चलता बंद हो गया क्योंकि राती असी अंदर चलाया सी ते हुण चल ही नहीं रहा। एक और मदद दी गल दस हाँ कुड़ियां जेहड़ियां दवाई दी है ना उन्हें, अच्छा डॉक्टर ने उन्हें बड़ा फर्क पिया। क्या फर्क सही दस? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दर्द घटी है? चल के दिखा दे चल खवला
ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਲੰਗਾ ਕੇ ਟੁਰਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਲੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਤਿੰਨੇ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀ ਦੋ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਸੋਣ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲਈ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਖਾ ਲਈ। और सवेर तो गोलियां शुरू करनी है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है ना। ਠੀਕ ਹੈ। हम गोलियां ना मिस ना कर ਦਵਾਈ दे। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਦਵਾਈ। दरअसल जी दवाई जी ना एलोपैथिक छड़ के जी मैं फिर होम्योपैथिक वाले को लैके गया, क्योंकि होम्योपैथिक जो डॉक्टर है ना साडे, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बेटी हैगी 12-13 साल की, तो ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬੀਅਤ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਦਰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। माशाअल्लाह जी अलहमदुल्ला, जन्नत गुल जी विच सवा दिता इस मच्छरदानी ते, क्योंकि थल्लों नरम भी है, अगर बाहर हल्की फुल्की थोड़ी ठंड भी होएगी ना तो इनू लगेगी नहीं। ते बहुत आला मच्छरदानी, सॉफ्ट मलाई वर्गी। मुकद्दस तू 4 रुपए चुक के इधर ना ले आइए, कि हवा भी बड़ी सोहनी चल रही, तो तू वो जो है ना सामान समून पैक कर ला फिर, क्योंकि सवेरे आप सुबह सुबह निकलना, ठीक है ना। 4 रुपए इधर करा दो, ताकि हवा ठंडी हो चलने लगे। इधरों फड़ ला, इधरों हौली, इधरों वजनी मैं चक लेना, लत्तां लू फड़ ला तू। हाँ जी लाउंदे अंदर कमरे च। अच्छा लाओ जी, ये देखो ये ऐसा कोई जालिम बंदा पक्का या उस्ताद होरी आए उन्होंने देख के चल पिया, पहले साढ़े कोल चलते नहीं थे, जिथे लांदे सी उत्थे चुक के लाइए। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਸਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਬਾਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੀ। ਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊ, ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੱਕੀ ਤੇ ਰੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਿਲਾਵੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਸਭ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵਲੌਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਦੁਆ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਬੜਦਾ ਨਾ ਨਵੇੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਤਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਇੰਦਾ ਕਰੋ ਤਾਲਾ ਫੜੀ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਰੰਗੀਲੀ ਦਾ ਜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ 550 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਟੀ ਪੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਲਾਸ ਪਾ ਦੀ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 골ਡਨ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਤਾਲਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਆ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 550 ਦਾ, ਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਲੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 400 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਅੰਮੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਲੀ। ਹਾਂ 350 ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 400 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ। ਜੰਨਤ ਆਪਣੀ 100 ਵੀ ਗਈ, 100 ਦੀ ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਬੱਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਦੁਪਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੰਨਤ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੇਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ 1 ਵਜੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਵੀ ਸੌ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣਾ ਠੰਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੰਜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਾਂਗ। ਕੁਰਸੀ ਮੁਕੱਦਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਇਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਰੰਗੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੱਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਮਲੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਰੰਗ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬਿੱਲੂ ਦਾ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੈਣ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਧੁੱਪ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈਣ 'ਚ ਰੱਖ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਸਲਾ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਲੱਗਣ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੂੰ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈਏ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਮਲੇ ਫੁੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੜ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਫੁੱਲ ਭਰਨੇ ਹੈ? ਕਮਲੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚੱਲ ਆਪ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਉਧਰ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੀ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ ਥੱਲੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ और अपनी फैम जरूर शेयर करो। अल्लाह पाक सानू खुश रखे, आबाद रखे, अपना अपनी फैम तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ऐनक तुसीं दसना मैनूं किदां लग रही है, पर ऐनक मेरी नहीं हैगी, मैं इमरान दी चुक के लाई। मैं क्या थोड़ी मैं भी थोड़े ला के ते देख लां किदां दी लगदी है।